Good morning, children. Okay, dear. I hope you all find dears. Okay, so today we are going to continue the chapter 5. Okay, last class we have seen no acid, bases, and salts. So today also we are going to continue the same. Okay, so just to recall the content, dear. So what are all the content we have seen in the last class means we have seen about what is meant by acids, okay, and what is meant by bases, and what are all the characteristics of acids and what are all the characteristics of bases, okay, and how the acids will be getting taste, and then how the bases will be a taste, and how we can identify whether the solution is acidic or basic. That and all we have seen in our last class. Is it okay? Correct? Yes, dear. So on that also we can see about indicators. So the indicators we have to be identify. No, we have to be identify which solution is acidic or basic. No, for that surely we need indicators. With the help of indicators only we can easily identify whether the solution is acid or basic. Okay, so for that the term we are using, the term is indicators. Okay, so in that indicators we are seeing about the natural indicators. So the natural indicators are, last class we had seen, no, yes, what are all they? Yes, litmus paper, okay, and then a turmeric powder, and then China rose. These and all we are seen in the last class, no. Okay, the same content here. Okay, so see, last class I said to do activity to prepare a greeting card using your turmeric powder and dip in a soap solution. I informed, but no one did this one except Karpagam. Karpagam only did, and she sent that one. Okay, so today also I instruct you same, and also I will post in your comment also. Okay, so please kindly do that activity and post it to me. Okay, dear. Okay, Kana. So next, so today we are going to see the new concept of neutralization. What is that neutralization, ma'am? Okay, so last class also we are maybe we are touch this point, I think so. So neutralization அப்படினா என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, so it is the combination of acid and then base. நான் last class சொல்லிருப்பேன் நினைக்கிறேன், பேஸ் பண்ணிருக்கேன், சொல்லி ஏற்கனவே நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்கேன். அதாவது ஆசிடும் பேஸும் ஈக்குவல் அமௌண்ட் ஆஃப் வந்து ஒரு சொல்யூஷன்ல வந்து மிங்கிள் ஆகுது அப்படின்னா அப்ப அந்த சொல்யூஷன் என்னவா கன்வெர்ட் ஆகும்னு பாத்தீங்கன்னா நியூட்ரலா கன்வெர்ட் ஆகும். Whenever convert of a solution is getting into a neutral. Okay, so this process is known as the neutralization. Okay, dear, are you clear? So see, so the neutralization எப்படி மேம் இதை பண்ணுவாங்க, எப்படி மேம் இதில் ஆட் பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த நியூட்ரலைசேஷன் ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு ஆசிடும் பேஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐ எம் டேக்கிங் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் ஆசிட் இஸ் ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட். ஓகே, அண்ட் தென் பேஸ் அஸ் ஏ சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு. இப்போ இது ரெண்டையும் நான் மிக்ஸ் பண்ணும் போது என்ன ஆகுன்னு பார்த்தீங்கன்னா NaOH அப்படின்னு சொல்லி, சாரி NaOH ப்ளஸ் HCl நான் பண்ணும் போது எங்களுக்கு என்ன ஃபார்ம் ஆகுன்னு பார்த்தீங்கன்னா NaClன்னு ஒரு காம்பவுண்டும் ப்ளஸ் H2ஓவும் பிரியும். அந்த ஈக்குவேஷன் நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். அது NaClலாம் என்ன மேம்? தட் இஸ் சோடியம் குளோரைடு, அவர் சால்ட். நம்ம சால்ட் நம்மளுக்கு வருது இல்லையா, நம்ம சால்ட் பார்த்துருக்கோம் இல்லையா. ஸோ இந்த மாதிரி ஆசிடும் பேஸும் எப்போ வந்து ஈக்குவல் அமௌண்ட்டாக வந்து ஜாயின் ஆகுதோ அப்போ எல்லாமே என்ன ப்ரொடியூஸ் ஆகும்? ஸோ ஆல்வேஸ் இட் ப்ரொடியூஸ் சால்ட் அண்ட் தென் வாட்டர். கீப் இட் மைண்ட். ஓகே, ஆசிட் பிளஸ் பேஸ் it is in equal composition means it will be give a salt. Okay, dear. ஓகே, ஸோ ஃபார் தட் நியூட்ரலைசேஷன் ரியாக்ஷன் பண்ணுறதுக்காக ஒரு ப்ராசஸ் பண்ணுறாங்க. என்ன ப்ராசஸ் மேம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ சொன்னேன் இல்லையா, அதே ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிடும் அதே பேஸஸும் எடுத்திருக்காங்க. எடுத்துட்டு என்ன பண்ணுறாங்க, இந்த இண்டிகேட்டர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, திஸ் இஸ் அ கெமிக்கல் இண்டிகேட்டர். ஓகே, நம்ம இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தது எல்லாமே என்னது, நேச்சுரல் இண்டிகேட்டர். ஸோ இந்த மாதிரி கெமிக்கலாக மேனுஃபேக்சரிங் பண்ண இண்டிகேட்டருக்கு எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா we can say phenolphthalein. Okay, what is that name? Yes, see here, phenolphthalein having no, it is that one, phenolphthalein. Okay, and also in another one indicator we are having, that is our methyl orange. Okay, both indicator it is having. So now in this experiment what they are taking is phenolphthalein. So என்ன பண்றாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் ஆசிட் ஆட் பண்றாங்க. ஆசிட் ஆட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அந்த phenolphthalein என்ன பண்ணிட்டுறாங்க,
ட்ராப் அந்த சொல்யூஷனில் ஆட் பண்ணுறாங்க. இன்னொரு சைடில் என்ன பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த சோடியம் ஹைட்ராக்சைடை வந்து மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க. அந்த ஆசிட் ஏற்கனவே இருக்கு இல்லையா அந்த டெஸ்ட் டியூப்ல, ப்ளஸ் இந்த ஃபினாப்திலே இருக்கு இல்லையா, இதெல்லாம் பண்ணுவாங்க, நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க. அண்ட் தென் அந்த மிக்ஸ் பண்ண சொல்யூஷன் என்ன பண்ணிகிட்டே இருக்காங்க, பேசஸை ஆட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்காங்க. ஒரு டைமில் என்ன ஆகிடும்னு பார்த்தீங்கன்னா, அந்த ஃபினாப்திலின் ஆட் பண்ண உடனே சொல்யூஷன்ஸ் இனிஷியலாக பார்த்தீங்கன்னா பிங்க் கலரில் இருக்கும். இந்த பேசஸ் நம்ம டெஸ்ட் டியூப்ல ஆட் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ண ஒன்ஸ் அப்பான டைமில் என்ன ஆகிடும், சடனாக அந்த பிங்க் கலர் வந்து சடனாக சேஞ்ச் ஆகிடும். என்ன சேஞ்ச் ஆகும்னா ஒயிட்லெஸ்ஸாக கலர்லெஸ்ஸாக சேஞ்ச் ஆகிடும். ஓகே, ஒயிட்டிஷாக சேஞ்ச் ஆகிடும். ஸோ அப்படி ஒயிட்டிஷாக எப்போ வந்து அது வந்து அக்கர் ஆகுதோ அப்போ அது என்னவா மாறிடுச்சுன்னு அர்த்தம், நியூட்ரல் சொல்யூஷனாக மாறிடுச்சுன்னு அர்த்தம். ஓகே, எப்படின்னா அந்த ஆசிடும் பேஸஸும் என்ன ஆகுது, அந்த இடத்துல ஈக்குவல் ப்ரொபோசிஷனாக மிக்ஸ் ஆகிடுச்சு. ஓகே, அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக தான் இந்த ஃபினாப்திலின் வந்து ஹெல்ப் பண்ணுது. ஆர் யூ கிளியர் டியர்?